بنية القبول وتمام كل سول ومعمول وإلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وأهل بيته الكرام وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين وتلميذا إلى يوم الدين الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا لجميع معلمنا ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسنادهم إلى سيد المرسلين وصولهم وفروعهم وتلامذتهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان يتغشاهم من رحمته والمغفرة يعني درجاتهم بالجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا أمهاتنا وأحبابنا وقرباتنا وأصدقائنا وجيراننا وإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ولحظات خصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية الوضوح والمن والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمن لنا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة يرزقنا صحة في تقوى وطول الأمور بحسن عمل ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه مع كلمة الدين وإخلاص وصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وخواتمنا مع التقى والهدى والعافى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا عدلا وبكنية صالحة بسر النبي وبآل النبي سيد صلاة الفاتحة. الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وعز مولود سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود للشفاعة العظمى والحوض المورود وصول الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في القرآن الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات للنور العميم والقدر العظيم والحسب الصميم والمجيد البخيم والدين القويم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين واصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال أيضا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال أيضا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم.
Sadaqallahul azim wa sadaqa sayyidina wa habibuna al-amin wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wahai sekalian hamba Allah, wahai para umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis perayaan peringatan Maulidur Rasul yang dilaksanakan pada malam hari ini di tempat ini yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dirahmatinya. Peringatan Maulidur Rasul yang kita selenggarakan adalah merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang sangat besar dan yang luar biasa, yaitu nikmat wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai bentuk pernyataan kita menyatakan luar biasa hati gembiranya, senangnya hati dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah adalah sebab daripada segala nikmat Allah yang kita dapat, yang kita raih dan kita peroleh. Allah menyatakan laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflaq. Jika bukan karena sebabmu, bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tiada menjadikan alam semesta. Termasuk alam semesta adalah wujud diri kita. Tidak akan pernah ada wujud diri kita tanpa Rasulullah. Adanya alam semesta karena Rasulullah. Yang mana Rasulullah ini hakikat diri beliau adalah mula-mula awal-awal yang dijadikan Allah sebelum Allah menjadikan segala sesuatu. Sebagaimana sahabat Rasul yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Qala ya Jabir inna Allaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Allah menjadikan alam semesta, yang lebih awal dinyatakan Allah, dijadikan Allah adalah Nur Rasulullah. Jabir bertanya, wahai Rasulullah, apa mula-mula awal daripada segala sesuatu sebelum Allah menjadikan segala sesuatu itu? Maka Rasul menjawab, awal-awal dan yang paling mula dijadikan Allah sebelum Allah menjadikan segala sesuatu itu adalah nur nabimu wahai Jabir. Sehingga di dalam Maulid Al-Habsyi ditulis awwalu makhluqin barasa fil alam wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqadam. Daripada nur Rasulullah inilah segala sesuatu dimulai, segala sesuatu dijadikan, dan kepada nur Rasulullah segala sesuatu dikembalikan. Nah ini. Jadi setiap orang yang beriman hendaklah, bahkan bukan hanya sekadar hendaklah, wajib baginya menempatkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah yang menyampaikan nikmat Allah kepada dirinya. Tanpa Rasul menyampaikan, tidak akan pernah ada nikmat Allah yang sampai ke tangan kita. Orang mati, kenapa mati? Nyawanya dicabut oleh malaikat. Siapa? Sumail kah? Azrail. Kalau orang mati itu nyawanya dicabut malaikat Azrail. Nah, Suhalah melihat Azrail,
Kenapa? Memadahkan Azrail, mencabut nyawanya, maka ada suah melihat. Nah itulah ilmu. Nang matur hujan ditugas Allah Ta'ala malaikat siapa? Anang Mail kah? Mikail. Mikail kalau pernah lah melihat Mikail matur hujan. Ada pernah kalau? Nah, jadi wajib kita etikat di hati, ya kah? Segala nikmat Allah yang sampai kepada kita, yang menyampaikannya pada hakikat sesungguhnya Rasulullah. Nang kita kada melihat, kita ini kada melihat, Rasul kada melihat. Cuma bukti kenyataannya sampai di hadapan kita. Nah, limau ada, lengkeng ada, anggur ada, salak ada, nang menyalak kada ada. Ini nang menyampaikannya deh. Siapa mantari Acil Timah? Itu kisahnya Acil Timah tuh. Namun nang artinya menyampaikan nikmat Allah pada hakikatnya diwajib di hati orang beriman itu adalah Rasulullah. Kenapa demikian? Nah, karena Allah menugaskan Rasulullah untuk membagi-bagikan rahmat Allah, nikmat Allah. Nah, ini sebagaimana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, unda kada menjadikan nyawa sebagai seorang rasul, mengutus nyawa kecuali menyampaikan rahmat kepada seluruh makhluk Allah. Nah, ini makan, nyaman, minum itu berarti nikmat, rahmat kah? Rahmat dari Allah. Nah, ini sehat, selamat, nikmat, rahmat daripada Allah. Nah, ini. Jadi yang menyampaikannya hakikatnya Rasulullah, cuma kita kada melihat. Nah, semakin kita memfokuskan hati, mengarahkan hati, pikiran bahwa yang menyampaikan nikmat kepada kita Rasulullah, maka akan timbullah di hati kita cinta kepada Rasulullah. Karena mustahil kau mencintai Nabi mun kada kenal lawan Nabi. Sedangkan kita kada suah melihat lawan Rasulullah. Siapa anak mencintai Rasulullah? Mun sekadar kisah riwayat itu jaka istilah kita tuh lambat hendak mencintai. Mun kada melihat bukti. Kau hendak lalu mabinian jar. Ya apa orangnya? Kayak sehari ini jar. Nah, kayak apa jar? Mat anu awaknya kayak apa? Tinggi kah rendah kah? Tinggi-tinggi rendah-rendah bang jar. Lama kah kurus kah? Bina lama kurus bang jar. Ya kah? Awaknya kayak apa? Anu rambutnya kayak apa? Ikal kah lurus kah? Bina ikal lurus. Awaknya putih ke hirang kah? Pindah hirang pindah putih-putih. Matanya bang ya pak? Hirang putih. Kalau hanya sekedar mendengar kisah macam itu biasa aja. Artinya seakan-akan tidak ada apa yang disebutkan itu. Jadi kita mendengar riwayat Rasul, ya kah? Begini, itu hanya sekedar mendengar, tapi tidak menyaksikan. Nah kalau kita menyaksikan bahwa Nabi itu ada, Nabi itu nyata, Nabi itu hadir, nah lalu hati cinta. Karena kada mau kita ini mencintai nang gaib. Maulah kita mencintai nang gaib itu mencintai mahayal ngarannya. Mencintai nang gaib nah, menjinit nah, melempok nah, bina obat nah. Anda mau kalau kita mencintai nang gaib itu ya apa? Itu bercinta dengan sesuatu di alam hayalan, di dunia maya. Jadi kita ini ingin menyaksikan di alam nyata. Nah, ini. Jadi walau kita kadang melihat dengan Rasulnya, tapi kita keyakinan di hati bahwa ini dari Rasulullah, di situ akan timbul di hati cinta kepada Rasul. Kenapa? Kebaikannya telah sampai, kasih sayangnya telah sampai, ya kah? Perhatiannya telah tertuju kepada kita. Sampai nasi yang ada di hadapan kita, nang menyampaikannya Rasulullah min Rasulillah SAW.
Apa aja nang di alam semesta ini pada hakikatnya bertuliskan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hati dijadikan Allah, sifatnya hati itu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Di hati di kampung, siapa nang artinya baikan pasti ketujuh orang, pasti cintai orang. Siapa nang pemurah, garing, doakan orang mudahan panjang umur Pak Haji, mudahan silin sehat, mudahan silin lakas sembuh, mudahan silin panjang umur, mudahan silin banyak rezeki, silin pemurah. Jadi orang ketujuan. Di kampung beratan cinta lawan saya ketujuan saya. Coba mau pemalar, garing dia Pak Hajinya, marah haji orang situ, mati deh Bapak juga. Hidupnya sekilang kampung aja jurang, ada gunanya juga. Nah karena berbuat baik. Itu sifat hati jar Nabi, jubilatil qulub ala hubbiman ahsana ilaiha wa bughdiman asa ilaiha. Hati itu sifatnya akan selalu cinta terhadap orang yang berbuat baik kepadanya dan akan benci hati kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Nah, jadi mun seandainya bini kita tuh pindah menyarik-nyarik lawan kita, pindah mamai-mamai lawan kita, bawakan nasi goreng. Namanya nasi goreng namanya, Anda kasih tuh. Ayo ada apa dulu kita. Isuk bawakan pulang artinya bakso. Namanya ini bakso nah, Anda kasih tuh. Nah, tapi kita jangan putus asa berbuat baik terus. Ya kah? Isuk tukarakan pulang bebek senjai. Namanya bebek senjai, Anda kasih tuh. Jangan sarik. Namanya ya kah? Baju hanyar nah, si Sesa mereknya, Anda di mana? Anda kasih nih, jangan. Sampai udah, ada anak situ lagi. Namanya duitnya 10 juta nah, Anda mana? Anda kasih nih. Nah, ya kah? Tapi masih sarik bang lagi nih. Ya kah? Nah terakhir namanya amas 3 kilo nah. Udah sayang mana kailan pian nih. Udah sayang mati itu bang ada anak lagi tapi saya lawan pian nih. Mati-matian nun sayang lawan pian nah. Akhirnya sayang. Jadi setiap orang yang artinya menjahati kita itu balas dalam kebaikan. Karena kejahatan itu kadang-kadang akan pernah mampu untuk melawan kebaikan. Asal jauh orang tuh diisi perhatian. Tapi kalau perhatian iblis, ada kawan dibaiki sampai mati kan mampu jahat, orang mau baik. Perhatian iblis. Jadi pun masih perhatian manusia itu pasti cinta. Ya. Mintuha pindah mamai-mamai pindah nyarik ya kah? Antari baru 2 karung. Duit 10 juta. Hampir habis mamai lagi sih din. Mintu halaki pi namanya nyarik terus. Mamai terus. Bawakan artinya apa? Tapih nang hanyar. Oh perlu tapih sih din. Marangut sih din. Bawakan baju koko. Banyak aja di lemari bisi sih din. Itu pulang bawakan pulang apa nih gamis tuh banyaknya gamis gua karena pakaian sih din ya kah nyari terus nih nah pemintuhan ya kah lalu ada anak nang pintar bah pian isok dibiniakan ayuh aja sih din sampai sarik sih din lawan minanto anak membiniakan nggak ada kawanya setiap sesuatu kebatilan itu akan kalah di ketika kita melawan dengan kebaikan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Nah karena itu orang soleh zaman dahulu orang menyambati orang mahapak mehina kirimi sidin makanan kirimi sidin duit kirimi sidin kain macam-macam akhirnya orang menyambati itu ampih. Nah itu aja. Nah sekarang nang paling baikan banar lawan kita ini nang perhatian banar lawan kita kada lupa lawan kita siapa? Rasulullah. Secara kenyataannya Rasulullah SAW itu di waktu artinya dibawakan malaikat Jibril kendaraan binatang burak. Wahai baginda Rasul naik pian di sini. Sebelum naik kendaraan burak tuh Rasul betakun lawan malaikat Jibril. Jibril, sebelum aku mengendarai burak ini nak umatku kena di hari kiamat nih mengendarai burak nak kayak ini juga kah? Ujar Jibril, enggak wahai Rasulullah, anyar Nabi mengendarai burak.
Disuguhkan makanan minuman pulang nang nyaman-nyaman lezat ya kah? Nah wahai Rasulullah susu minum pian jeung malaikat Jibril kada minum dulu Nabi kecuali menakun Jibril umatku bang kena minum susu nang nyaman kayak ini juga di akhirat kada kiamat enggeh jar Jibril hanyar Nabi minum. Artinya Nabi itu senantiasa menggandang kita, mengingat kita dalam setiap keadaan nang nyaman ya kah? Bahkan hendak mati meninggal Rasulullah nang digandang ini siapa? Umat unda. Nah tinggal lagi kita ini ingat apa kada kepada Rasul di setiap kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam doa Maulid Ad-Dibai wala taj'alna minal ghafilin anka wala anhu qadrasina. Ya Allah jangan pian jadikan hati ulun ini walaupun hanya sekejap lupa kepada engkau dan lupa kepada kekasih engkau Muhammad SAW. Jangan sampai sekejap mata pun jangan sampai ulun kadingat ton Rasulullah. Wah. Nah jadi kalau kita sering artinya memandang nang mantari nikmat Rasulullah lalu hati itu luar biasa ya Rasul baikannya lawan aku. Luar biasa Rasul perhatiannya aku. Sampai terus nikmat Allah lawan aku. Sampai terus rahmat Allah ke diriku. Ini berkat Rasulullah. Nah ini nang dapat pangkat, nang dapat jabatan, nang dapat gajian, apa aja nikmat berkat Rasulullah ya. Inna ma'anal qasim wallahul muti. Aku ditugasi Allah untuk membagi-bagikan nikmat Allah itu dan Allah yang memberi. Nah jadi kalau seandainya bebinian lah seorang janda punya anak dua, laki telah tiada, nyata janda tuh laki telah tiada, memang ada bang. Nah, hidup sebatang kara, ya kah? Berduit kadada, rumah menyewa. Nah, lalu ada orang nang memberi duit tiap bulan amplop isinya ya kada banyak-banyak 10 juta lah. Betulis di situ ya kah dari Haji Selamat. Siapa nang memberi kulit Haji Selamat nih? Ada. Amploknya ada. Betulisan pulang di situ untuk Dinda. Ngarannya siapa? Ya kah? Aluh Kejora. Ya kah? Aluh Kejora. Nah, ini. Karena minggu-minggu akan datang pulang napa kiriman baras sekarung sebulan tuh alhamdulillah berkocokan bahkan lebih. Nah, kemudian listrik hendak bayar sudah ada nama jariakan buaya siapa Haji Selamat. Listrik dibayar hendak bayar ledeng PDAM sudah ada Pak buaya yang membayarkan siapa Haji Selamat. Tuh bebinian tuh akan timbul di hatinya perasaan siapa Haji Selamat. Baiknya pang urang neon aku. Nah, lalu hati yang artinya selalu menerima kebaikan daripada Haji Selamat nih timbul kaganangan, timbul sedikit demi sedikit cinta lawan Haji Selamat nih tuh. Siapa Haji Selamat nih? Ya. Siapalah Haji Selamat nih lah. Sampai mahayal mengikuti amplok Haji Selamat. Aku rela dijadikan istri oleh Haji Selamat. Walaupun keadaannya bagaimanapun. Nah, karena tahu Haji Selamat di higa rumah seorang salinya. Nah, jadi ketika seseorang tuh senantiasa mendapat nikmat kebaikan itu kada kawa orang tuh hendak menjahati kita. Nah, ketika kita selalu mengingat Rasul yang menyampaikan kebaikan, lalu hati sedikit demi sedikit menggandang lawan Nabi, keganangan, kerindangan, lalu timbul rasa cinta. Nah, macam itu, lo cinta siapa Rasulullah tuh? Nah, karena kebaikannya sampai walaupun kadang melihat orang enggak, kebaikannya sampai, nang penting kebaikannya sampai. Nah, hati cinta, bila hati sudah cinta apa? Lalu hendak berdapat. Wahai Allah sembahyang tiap malam, pertemukanlah hamba dengan Haji Selamat. Wah, berdoa terus tiap malam. Nah, Haji Selamat di higa rumah mendengar. Jadi Haji Selamat lah
Aku hai Haji Selamat tuh tahulah jarang. Napa? Inni muhibbun bidhikri Ahmad. Inni muhibbun bidhikri Ahmad. Bashir muhibban, bashir muhibban, walau biru'ya. Bashir muhibban, walau biru'ya. Nah, ada kala di hati kita itu perasaan mencintai Rasul, bahkan hendak berdapat lawan Rasul. Itu dulu. Ini kadada perasaan cinta, apalagi hendak mendapat lawan Rasul, kadada ya biasa-biasa aja. Oh cocok kayaknya kada peduli dengan maulid Nabi, karenanya kada cinta lawan Nabi. Nah, ujar Syekh Ahmad Ad-Dibai, ya kah? Walau anna amilna kullahinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Jika seandainya kita ingin melaksanakan maulid Nabi, memuji Nabi, menyanjung Nabi, maka wajib tiap waktu. Sebagaimana nikmat Allah kada pernah putus kepada diri kita, maka demikian pula kada boleh putus maulid Nabi untuk Rasul. Cuma secara khusus kita selenggarakan di bulan Rabiul Awal, namun pada hakikatnya setiap kali kita mendapat nikmat daripada Allah, jangan kada ingat alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati memandang daripada Allah, berkat Rasulullah. Macam itu ya. Ini supaya hati ada getaran-getaran magnetis, magnet untuk mencintai Rasulullah. Jadi yang disebut di dalam sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Muhammad yang lebih awal daripada siapapun. Inilah hakikat diri Nabi yang disebut dengan Muhammadun fil awalin, yang lebih awal daripada segalanya. Nah, ini. Kemudian lagi Muhammadun fi kulli waqtil wahyin, Muhammad yang senantiasa nampak setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan. Apa? Inilah nurnya yang senantiasa berkilau, nurnya yang senantiasa memancar setiap waktu, setiap saat, yang tidak pernah padam. Wa tilkal qubbatul hadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. وقد صاح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب. Itulah kubah yang hijau, di bawahnya seorang nabi yang cahayanya, nurnya senantiasa memancar di setiap waktu, setiap saat. Sebagaimana nikmat Allah Ta'ala yang datang kepada kita tidak pernah putus, itulah nur Nabi Muhammad yang disebut fi kulli waqtin wahyin. Baru yang terakhir Muhammadun fil akhir. Itu biasa kita baca dalam sholawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahid. Itu harus tahu di mana andak letaknya Muhammad fil awwalin, Muhammadun fi kulli waqtin wahid, Muhammadun fil akhirin. Nah, kalau Muhammad yang disebut yang terakhir, inilah Muhammad yang sudah diwujudkan Allah di alam nyata, yang dilahirkan di Makkah, diwafatkan di Madinah, yang bernama Abdullah, yang bernama Muhammad, ayahnya bernama Abdullah. Ini Muhammadun fil akhir. Nah, tapi di dalam kitab Dalailul Khairat itu disebutkan walidatil kamilati minal muhibbin, cintai dulu jat diri Rasulullah. Karena orangnya cinta lawan kita. Karena orangnya mau nama kita, rohaninya dulu cintai. Nah, kalau menghendaki orang, kalau hendak lawan bebinian tuh rohaninya dulu dibikin supaya artinya apa? Kerindangan lawan kita. Kalau sudah kerindangan lawan kita, ini mendatangi kita. Macam apa caranya? Dihadiahi. Ruh tuh dihadiahi. Ada kan yang kada senang diberi hadiah? Kada ada orang kada senang diberi hadiah. Dapat hadiah emas, berlian, intan, permata, jamrut, menteri agama. Kenapa? Menteri agama aja. Senang kalau diberi hadiah.
Nah, kalau jasad ini makanannya ya makanan ini, makanan jasmani. Tapi kalau rohani makanannya lain ini. Makanannya adalah nur. Sehingga kita menghadiahkan Fatihah. Isuk hendak berdatang lawan si Inur. Sebulan berdahulu hadiahi tarus si Inur tuh lawan Fatihah tiap malam. Al-Fatihah lirohi Inur bin Julak Ahmad. Al-Fatihah. Baca. Ya Allah sampaikan Fatihah ulun kepada si Inur anak Julak Ahmad. Tadi Fatihah terus. Nah, ini rohnya kita Fatihah. Itu bisa jadi karena timbul si Inur timbul di mimpi lawan siapa? Lawan kaum. Nah, mimpi lawan kaum. Maka aku jangan menggendang-gendang lawan kaum nih jangan maka mimpi. Nah, rohnya kita hadiahi. Kalau rohnya sudah kita hadiahi, ya kah? Berdatang ya. Munnya ditolaknya juga takdir itu sudah. Hendak kawai dah. Artinya kada sampai dah, jodoh kada sampai. Nah. Ini usaha ikhtiar kita, ya kah? Ini. Cuma jangan pang hendak orang tuh nampina berlebihan, jangan. Nang sadangnya aja. Ya kah? Seorang anak paman pentol nang dihendaknya anak bupati. Ini ada anak paman pentol berjodoh anak bupati. Walaupun jodoh Tuhan nang matur, ya kah? Jangan pernah mahayal terlalu tinggi. Ya kan nang dihendaki sehari ini di Jakarta, seorang berganti dari jatuh. Jauhan. Kalau mahayal jauh antara bumi dan langit. Ya kah? Itu ibarat artinya burung punggu merindukan bulan. Sulit dipersatukan antara emas dengan logam. Mustahil benih ditanam berbuah delima. Nah, nang dihendaki orang nang sehari ini bah ada cucuk lalu nang sedang-sedang aja. Nah, ini nang biasa-biasa aja. Nah, dihadiahi roh orang tuh. Nah, jadi kalau jatnya Nabi, rohani Nabi yang kita cintai, Nabinya kita datang menggiring, jasad ini mengikut rohani. Nah begitu. Jasad ini mengikut hati. Nah kalau sudah kita cinta kepada zat Nabi, diri Nabi, dirinya kita cintai, itu mudah. Jadi kita Muhammad nang fil akhirin itu menggiring aja lagi. Nah sehingga kalau sudah artinya zatnya dicintai, sehingga orang tuh kawa melihat Nabi pabila aja di saat apa aja. Nah ini kawa menghadirkan Nabi itu pabila aja. Jangan kan Nabi, orang wali aja kawa dihadirakan. Ya kah? Nah ini. Nah jadi pandanglah segala nikmat itu daripada Allah berkat Rasulullah. Jadi jangan kadingat berterima kasih lawan Rasul dengan membaca salawat kepada Rasul. Masuk ke rumah baca salawat assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Makanya ada gambar makam Nabi, ada gambar Masjid Nabawi. Itu isyarat-isyarat menunjukkan agar kita ingat kepada Rasul. Di ketika ingat kepada Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan? Hendak sembahyang dulu berselawat lawan Nabi ini. Saking besarnya kedudukan Nabi itu nah dalam sembahyang assalamu alayka yuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah di dalam khutbah wajib menyertakan rukun khutbah membaca salawat atas Nabi Muhammad. Itu Nabi Adam bahari hendak kawin lawan Hawa. Wah. Apa maharnya? Nabi Adam ini taguring. Di surga ini soronganan hidup kada nyaman, soronganan lah. Walaupun serba lengkap. Allah mengetahui keadaan hati Nabi Adam merasa kesunyian. Di waktu Nabi Adam taguring, Allah jadiakan daripada tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri itu Hawa, ujar Nabi. Min dhalil aisari, daripada tulang rusuk sebelah kiri. Nah ini. Terbangun Nabi Adam melihat Hawa. Siapa nih sehari ini kah? Luna Maya kan nih? Cutari kah? Ay, siapa nih ini? Nah. Lalu Nabi Adam nih hendak menjamba Hawa. Ada akun Hawa. Pada ke Adam berjauh. Dikejar Adam, buka. Turun malaikat Jibril. Dam. Lain dam karena mencatuk lain.
Bercatur waran itu. Sabar dam, sabar. Handak kadam lawan bebinian tuh. Nyata ya jadam handak. Lawas dam hadang-hadang kada da. Yang congol orangnya. Mun handak damai siapakan maharnya. Pemberiannya ada. Apa maharnya? Lalu ujar malaikat Jibril, maharnya damai ikam menghendakkan Hawa tu 1000 kali berselawat kepada Muhammad sekali hinak. Lalu Nabi Adam mencoba membaca selawat 1000 kali sekali hinak, kada tahan. Sampai 500 kali aja terhinak Nabi Adam. Nah disitulah artinya hanya disambung, disitulah dalil bahwasanya boleh mahar itu dicicil. DP dulu berapa? 5 juta tuh, nah cicil lagi 3 juta, 2 juta, nah cicil pegamatan. Itu kisahnya dalam kitab Fikih Hasyiah Al-Bajuri. Ya kah hasyiah daripada Fathul Qarib, matan daripada Al-Ghayah wa Taqrib. Ada kisah Nabi Adam lawan Siti Hawa, mahar hendak kawinnya maca selawat 1000 kali. Nah, tapi sekali napas. Nah, saking luar biasanya kedudukan Nabi. Padahal belum lagi. Orangnya belum congol lagi. Ujar Nabi Muhammad, kuntu nabiyan wa Adam bainatini wal ma. Aku sudah jadi nabi. Di ketika Adam tuh masih di tempat daripada air dan tanah. Sudah ada aku jadi nabi. Nah, inilah yang disebut tadi Muhammadun fil awalin. Muhammad nang awal sebelum segala sesuatu jadikan Tuhan. Ruhaninya Muhammad itu sudah sedia. Ah, ini ya kan. Maka itu dalam Maulid itu kan jelas benar. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Ruhul Aqwan, Ruhul Aqwan. Nur Nabi Muhammad itu ruhnya alam semesta. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Hayatul Aqwan, Hayatul Aqwan, kehidupan alam semesta. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Manba'ul Aqwan, Manba'ul Aqwan, sumber alam macam-macam. Asal wujud, sumber daripada segala kejadian, aslun nikmah, sumber dari segala nikmah, asul rahmah, apanya aja itu Nabi Muhammad, ampunnya. Luar biasa. Jadi kalau kita mengenal rohani Nabi, mengenal zat Nabi, itu mudah untuk mencintai Nabi. Bahkan akhirnya kita kawat memusyahadah Nabi itu ada. Tinggal lagi mahadang. Maka itu jangan heran ya, Nabi Muhammad tuh kadang berupa nang sebagaimana rupa sidin pada masa waktu hidup. Nabi Muhammad itu bisa berubah-ubah rupa sidin. Nah disebut dengan tabdil. Ada orang nang melihat rupa Nabi Muhammad itu atas rupa sidin waktu hidup. Itu biasa. Abu Jahal gin saat melihat Nabi. Abu Lahab gin saat melihat Nabi. Ada nang melihat wujud Rasulullah SAW itu atas wujud dirinya sendiri. Nah ini nang luar biasa. Nang guru sokompol tuh melihat Rasulullah kayak apa Rasulullah atas wujud rupa sidin seorang. Nah ini nang luar biasa. Karena zatnya tadi. Kalau zat itu sudah dicintai, terserah aja lagi. Bahan bakunya tuh kalau sudah artinya gelapung, hendak dolah lempeng kah? Hendak dolah terang bulan kah? Hendak dolah roti pisang kah? Tetap gelapung tuh ada. Nah, jadi karena terfokus mencintai Nabi itu kepada wujud diri Nabi waktu beliau masih hidup. Malaikat Jibril jajah guru sekumpul bahari itu bisa berubah wujud. Malaikat Jibril itu bila datang kepada Rasulullah menyerupai seseorang laki-laki dahiyatul qalbi. Ya kah lelaki nang bungas malaikat Jibril. Rasul itu dalam riwayat itu melihat malaikat Jibril atas rupa nang aslinya 2 kali aja. Nah, selainnya Jibril itu menyamar. Nabi hadir bisa menyamar menyerupa halimunan bahasa kita. Apa Rasulullah kada kawa kayak itu? Nah karena itu ketika kita bermimpi seseorang di dalam mimpi kita menyebutkan tuh Rasulullah nang kita lihat itu Amang Udin bisa sapu. Kenapa dalam mimpi itu Rasulullah? Nah berarti itu Amang Udin itu khalifah Rasulullah di zaman itu, di waktu itu. Walaupun si tukang sesapu. Cuma rohani si Amang Udin ini kita kada tahu. Nah ini. Nah itu tadilah yang disampaikan jalan untuk mencintai Rasul. Yaitu mengatakan segala sesuatunya berkat Rasulullah. Nah ini ya kah. Dalilnya jelas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sumber rahmat.
Ujar Nabi, inamanal qasim wallahu, aku nang bagi-bagikan nikmat Allah, rahmat Allah. Nah, dan segala sesuatu apapun yang kita dapat, yaitu pandang, ya kah, alhamdulillah daripada Allah, berkat Rasulullah. Nah, ini. Masuk rumah baca selawat, keluar rumah baca selawat, ya kah. Sekali berselawat 100 dapat rahmat. Jadi masuknya kita ke rumah ini membawa rahmat. Kadang membawa bala. Binin anak bamamai. Mamai kan abahnya nih. Nakuting kalong ya nak. Mancang-ancang sudah bini nih. Hendak mamamai laki. Bah datang laki. Baca selawat. Assalatu wassalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Ngatok lawang. Assalamualaikum. Asanak nyaring suara. Bamlet laki bungkam. Waalaikumsalam. Man, nang lajen-lajen itu ada biasa nang kayak itu jangan laki begawan sudah assalamualaikum waalaikumsalam jangan bini Allahu akbar. Nah, lajen nang kayak itu terus menjawab salam. Nah, nang lajen-lajen itu masuk laki datang nih lah. Assalamualaikum ya laki. Duit ada bongol jarhan. Belum apa-apa lagi sudah mencarikan duit. Bini nih. Nah, jadi jangan laki apa garang. Mohon berduit kenapa? Mohon kada berduit kenapa? Mohon berduit guring di rumah, mohon kada berduit guring di tanah aja nang binehan. Biasa bini macam itu. Tapi berkat sholawat, bongkam bini itu. Waalaikumsalam. Masuk yang astagfirullah jen laki. Men 30 tahun kan suami aku sayang. Hanya hari ini nyawa sayang nah. Allahu akbar. Apa ada lagi? Nang laki mbah mendengar bini nyawa sayang langsung menjamu ke muka pal 7 situ. Minta lunya itik 2 biji jaro mah harau nah. Menambah semangat ini kan menjauh bini sayang apa? Han. Abu Jahal pernah kalau berhutang lawan orang, berhutang lawan orang macam itu. Lalu kan mau bayar Abu Jahal nih. Nah, mengalih kalau mau hutang Abu Jahal mau bayar kan. Nah. Jadi ditagih sekali, 2 kali, 3 kali karena mau bayar. Datang orang tolong Rasulullah, wahai Rasulullah, tuna marina pian Abu Jahal berhutang kan sing bayaran. Tagihakan, pang aja Nabi aku mengganiakan. Didangani Nabi. Aja Nabi kita tagih. Imbah sampai di rumah Abu Jahal, pian utang orang nikah. Muhammad aja. Bayari aja Rasul. Bagaimana ya Nabi? Omanya amlakan duit, bayari utangku orang nih. Langsung. Boleh ke Rasulullah orang tadi, ya kah? Jadi ujar bin Abu Jahal, tadi Muhammad di hadapan pian kenapa pian kaduan nih? Kenapa pian tokotan? Suruhnya bayar hutang maka hakun. Kenapa macam itu? Makanya hendak menampar Muhammad, hendak menutui Muhammad, hendak menghantuk Muhammad. Tadi orang ngebada apa dua nih? Jadi Abu Jahal, aku melihat Muhammad tuh dikawal macan kiri kanan. Di ketika aku hendak kada bayar, macan tuh hendak menerkam aku. Jadi aku dua nih. Nah, ini mujizat Nabi. Jadi mau kita berselawatnya naik ke rumah, keluar rumah, berjalan apabila aja. Jadi setiap gerak-gerik kita itu selalu di bawah naungan rahmat Allah. Selalu di bawah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah membawa rahmat, keluar rumah membawa rahmat. Nah, jadi harapannya nang di rumah situ berataan hatinya tenang, hatinya dingin. Jauh daripada bala, rezeki di luruk Allah Subhanahu wa taala. Ini mau Nabi ada. Mun Nabi kada bah bala turun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah kada menurunkan bala, mun nyohai Muhammad ada di situ. Mun Nabi ada rahmat. Api kada mau menyala, mun banyu di situ ada apa? Dua jenis nang berbeda. Di ketika rahmat ada, murka akan hilang. Nah jadi nang di rumah situ akhirnya apa? Damai, tenang. Akhirnya rumah tangga sebagaimana puja Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Nah itu jadinya. Rumah jadi surga jar Nabi ya Bapak. Karena penuh dengan rahmat. Para kir Rasulullah jangan hendak menjauh daripada Rasulullah. Nah itu aja yang Allah sampaikan pada malam hari ini. Mohon ampun dan maaf jika ada kehilapan, kesalahan, kekurangan daripada sampaikan ini. Mudahan kita berataan hati dibukakan Allah untuk mencintai Rasulullah, mengingat Rasulullah, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, senantiasa dalam keadaan iman dan Islam, wafat dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan daripada siksa Allah, masuk ke dalam surga Allah bi ghairi hisab.
berkat Rasulullah, berkat orang-orang saleh, berkat maulidir Rasul ala hadhihi bijahika ya Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.